یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج مہاجروں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج کوئی انہیں دیکھنے سننے والا نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ پاکستان جس کے نعرے لگائے گئے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلم لیگ جس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں پاک سرزمین دیں گے؟ آج سندھی بھی مظلوم ہے، مہاجر بھی مظلوم ہے، لیکن یہ بے ایمان اور حرام خور لوگ یہ سندھی اور مہاجر کا نام لے کر ہم کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے قائد محترم سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ٹنڈو آدم کی سطح کے اوپر ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی نثار ہنگامہ نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی مسلک کی جنگ نہیں ہوگی، یہاں پر کوئی فرقہ واریت کی جنگ نہیں ہوگی۔ ہم بے شک مختلف پارٹیوں میں ہیں اور آج بھی اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگ مختلف پارٹیوں سے آئے ہیں، لیکن ہم نے یہاں ان کو محبت کا پیغام دینے کے لیے بلایا ہے، نفرت کا پیغام دینے کے لیے نہیں بلایا۔ اور میں ان سے برملا یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت اسلامی نے شاید ہم لوگ گنہگار ہیں کہ ہم نے آپ کو سچی بات نہیں بتائی، اب تک ہم نے آپ کو پیغام نہیں پہنچایا کہ جماعت اسلامی کی دستور میں یہ بات لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ فطری طور پر سب جماعت اسلامی کے مٹ بنو، اگر ہم کام نہیں کر رہے آپ ہمارا گریبان پکڑے، آپ ہمارے دست بازو بنے۔ اس ملک کو جس نے لوٹا ہے اس کے گریبان کو پکڑے، اس ملک کی دولت کو جس نے برباد کیا ہے اس کا گریبان پکڑے، ہمارے وسائل کو جس نے لوٹا ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنے وسائل سے چھین دیں۔ میرے بھائیوں جماعت اسلامی آپ کو پیغام دیتی ہے، میں آپ کو کیونکہ میں تو شہر کا آدمی ہوں، میں تو سرے کا آدمی ہوں، میں تو زیادہ سے زیادہ اپنے شہر کی بربادی کی بات کر سکتا ہوں، اپنے سرے کی بربادی کی بات کر سکتا ہوں۔ میں یہ بات کر سکتا ہوں میرے سرے کو لوٹا گیا، میرے شہر کو لوٹا گیا، میرے شہر کا ان کو برباد کرنے کی کوشش کی، میرے بچوں کے ہاتھ میں شراب کی پوجا کی گئی، میرے بچوں کے ہاتھ میں منشیات کی پوجا کی گئی، میرے بچوں کو ہماری غلطی کے اوپر لگایا گیا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس جنگ و آدم شہر کے اندر یہاں پر اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ جو ہمارے وسائل کو لوٹے، وہ یہاں پر فرقہ واریت کی جنگ، یہاں پر لسانیت کی جنگ، یہاں پر آگ جو ہے وہ برسائے، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو میں اپنے قائد محترم سے یہ بات کہتا ہوں کہ قائد محترم ہم لوگ یہاں پر جو آئے ہیں ہم نے یہ کپڑے پہن کر آئے ہیں، ہمارے گھروں میں بجلی ہے، ہم روزہ نہیں تو آپ دوسرے دن نہاتے ہیں، ہمارے پاس صابن ہے، کپڑے دھونے کی مشینیں ہیں، ہمارے گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کے علاج کرنے کے وسائل ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں۔ لیکن قائد محترم میں ان لوگوں کے فریادات کے سامنے پیش کرتا ہوں جو رات کو فوکس ہوتا ہے اس کو کسی پارٹی نے اپنے دامن میں بنا دے گی۔ اور میں جماعت اسلامی سے بھی گلا کرتا ہوں کہ آپ بے شک الخدمت کے نام سے ہزاروں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، الخدمت کے نام سے آپ لوگوں کے آنسو پوچھتے ہیں، لیکن یہ قوم خیرات کا نام نہیں مانتی، اپنا حق مانگتی ہے۔ قائد محترم آپ میٹھے میدان میں اس لوٹی پٹی قوم کو، ان جیسے عوام کو، اس سب کے پودے عوام کو آپ میٹھے میدان میں یہ عوام کے ساتھ اٹھے گا، یہ بیٹن عوام آپ کے ساتھ اٹھے گا، یہ دل کا مارا ہوا عوام کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں کم سے کم رات کو 6 کروڑ سے 4 کروڑ عوام بھوکا سوتا ہے، جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے رات کو بھوکا سوتا ہے، ان کے بچوں کے لیے علاج نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، مزدور کو پوری مزدوری نہیں ہے، اس کو اجرت نہیں ہے۔ قائد محترم ہم ٹھیک ہے، میں یہ بات کہتا ہوں آپ اوپر اس بات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو امریکہ کے خلاف ہی بات کرنی چاہیے، آپ اوپر اس بات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس ملک کے جو مرکزی
है। कायदे मोहतरम, ये लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, ये इंसानों का ठाके मारता हुआ समंदर ये आपका इंतजार कर रहे हैं, बस्ती बस्ती आपका इंतजार कर रही है, करिया करिया आपका इंतजार कर रहा है, हर खोज आपका इंतजार कर रहा है, हर जिहाद आपका इंतजार कर रहा है। आप इस चक्कर में न पड़े, आप इस चक्कर में न पड़े, आप इस चक्कर में न पड़े। देखिए मेरे उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था कायदे मोहतरम लियाकत बलोच साहब आप बरकती रहनुमा है, लेकिन हम ठंडों में बैठने वाले लोग, हम गलियों में बैठने वाले लोग, हम चौपालों में बैठने वाले लोग, हम कचहरियों में बैठने वाले लोग, हम गली गली घूमने वाले लोग, हमें मालूम है कि इस मुल्क का दर्द क्या है, हमें मालूम है कि ये अवाम किस चीज पर मुतहद हो सकते हैं। जमात इस्लामी अगर इन लोगों को अपने दामन में समेटना चाहती है तो मैं अपने कायद सैयद मोहतरम से भी अपील करता हूँ, उनको ये बात बताता हूँ। देखिए ये मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ मुस्लिम लीग के लोग भी बैठे हुए हैं। हो सकता है कि मेरा दोस्त मुतहदा का भी आया हो कि चलो आज अजीज भाई की बातें सुनेंगे, और हो सकता है दूसरी पार्टियों के भी लोग बैठे हुए हैं, जमात इस्लामी के लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दो बातों में ये आपके साथ है, ये पीपल्स पार्टी के लोग आपके साथ हैं, ये मुस्लिम लीग के लोग आपके साथ हैं, ये मुतहदा के लोग आपके साथ हैं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप पाकिस्तान की बका और गलबा इस्लाम के लिए लोगों को हुकूक दिलाने के लिए, वसाइल को आजाद कराने के लिए, और इस अवाम को जो इनसे छीना गया है फिर इनको वापस दिलाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरी बात सुनना, गौर से मेरी बात को सुनना, और बगैर से तो सुनिए, हाथ में मत उठाना। मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, अगर जमात इस्लामी ये कहे मेरे भाइयों इस मुल्क को बचाना है, मेरे भाइयों इस मुल्क में अल्लाह की शरीयत को नाफिज करना है, मेरे भाइयों ये तुम्हारे वसाइल को छीन लिए गए हैं, इन लुटेरों से तुम्हारे वसाइल को छीनना है, इस मुल्क में अदल इंसाफ की हुक्मरानी कायम करनी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपने बहनों से पूछता हूँ, मैं अपने भाइयों से पूछता हूँ, मैं अपने बेटों से पूछता हूँ कि आप गलबा इस्लाम के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए और लुटेरों से पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए आप सब मुत्तहिद हैं। ये स्टेज पे बैठे हुए भाई कुछ अपनी बातों में मसरूफ थे, इन्होंने आपको नहीं देखा। मैं एक बात फिर आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान डूब रहा है, इसको बचाना है, पाकिस्तान जल रहा है, इसकी आग को बुझाना है, यहाँ पर लुटेरे पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इनको लूटमार से बचाना है। मेरे भाइयों के नामों के ऊपर हम अपने जानों को कुर्बान कर देंगे। मेरे भाइयों इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल का निजाम चाहिए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कलमे की बुनियाद के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बुनियाद के ऊपर, एक काबा, एक कुरान, एक खुदा और एक रसूल की बुनियाद के ऊपर हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। मेरे कायदे मोहतरम ये सब एक हैं। ठहरो, मेरे पास टाइम कम है। ठहरो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सब टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त है बचा आपको देने के लिए इस स्टेज पर भी और जिंदगी का भी।
अच्छा मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, ये शहर के लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ शहर के दूसरे इलाकों से आए हुए लोग बैठे हुए हैं। देखो ये तो मालूम था ना कि ये होगा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था टाइम का, में उन्होंने इशारा किया कि टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूंगा, 5 मिनट दूंगा आपको। मेरे भाइयों, इस शहर में आप चलते फिरते हैं, आपने इसकी गलियां देखी है, आपने इसकी सड़कें देखी है, आपने इसके ट्रैफिक का हुक्म देखा है, आपने जो कुछ भी देखा है। मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी दौलत को कौन लूट के खा गया? ये जो करोड़ों रुपया फंड आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है? अरे कोई बताए कि ये वकीलों मुसीरों और MP और MLA का फंड कहाँ जा रहा है? शहर की गलियां टूट गई है, सड़कें टूट गई है, शहर के वसाइल को लूट लिया है। हम नहीं लूटने देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुतैद हैं भाई? आप मुतैद हैं? बस अल्लाह से मेरी दुआ है आप मुतैद रहें, और जो बातें मुतरिद आ रहे हैं उनका इस सुकून के साथ आप पैगाम सुने, और जो कुछ मैंने बातें बताई हैं उसका जवाब से ये साथ देंगे कि वो आपको किस तरह से लेकर चलते हैं, और किस तरह से पाकिस्तान के वो मजलूम अवाम जो रो रहे हैं, सक रहे हैं, उनके आंसू किस तरह से पूछेंगे और किस तरह से उनके मसाइल को हल करेंगे। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम अब्दुल अजीज गोरी साहब, आपको